Good morning, students. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a new topic. In the last two classes, we are discussed the contracts in Islamic finance and the classification of contracts. And the classification of contracts such as contracts of exchange, contracts of sales, and contracts of security. These are we already explained in our previous classes. So now we are going to discuss about the detail about the transactions in Islamic finance or the Islamic bank. Actually, a Islamic bank has the same purpose as a commercial bank, except the Islamic bank operates in accordance with the rules of Sharia. So, the basic principle of Islamic banking is the sharing of profit and loss and the prohibition of riba. As we know, the main application of the Sharia rule is the Islamic banking is restricted to Islamically acceptable deals, which excludes the involving alcohol, pork, gambling. അതായത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ട്രിക്ട്ലി അലോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ആൽക്കഹോൾ, പോർക്ക്, ഗാംബ്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ ഹറാമാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കും. സോ ഒരു ethical investing is the only acceptable form of investment in Islamic banks. In addition, a financial transaction are structured to relocate risk sharing and profit by using the concept of murabaha, which means cost plus, musharaka, which means joint venture, mudaraba, which is profit sharing, wadiya, it's called safekeeping, and ijara, leasing. So these are the financial transaction which is allowed by the Islamic Sharia principles. So the transactions in a Islamic finance is always conducted with the basic principle of profit and loss sharing and the prohibition of riba and the strictly prohibition of haram contents. In an example, we can discuss an example as a transaction in Islamic finance or the Islamic bank. An Islamic loan transaction. Instead of loaning the buyer money to purchase the item, an Islamic bank what to do? The Islamic bank might buy the item itself from the seller and it resell to the buyer at a profit, while allowing the buyer to pay the bank in installment. അതായത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു കസ്റ്റമർക്ക്, ഒരു ബയ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സാധനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്യാഷ് ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഏത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യത്തിനാണോ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നത്, ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ് അവർ തന്നെ അതിനെ വാങ്ങും. എന്നിട്ട് അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട്, കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബയ്യർക്ക് നമുക്കത് തരും. ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ തിരിച്ച് അടച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുക. സോ ഇങ്ങനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മാറി നിൽക്കുന്നു. However, the fact that this profit cannot be made explicit and therefore there are no additional penalties for the late payment. അതായത് ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോഴും ദ ബയർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തിരിച്ചടക്കുന്നതിന് ലേറ്റ് ആയാൽ പോലും അതിനൊരു അഡീഷണൽ പെനാൾട്ടിയോ ഒന്നും തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല.
അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു മുഷാറക്ക ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ the another approach applied by Islamic bank is musharaka, where they lend their money to companies by issuing loan in a way that the bank profit on the loan is equal to a certain percentage of company's profit. ഒരു കമ്പനിക്ക് ഫണ്ടിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഫൈനാൻഷ്യൽ രീതിയിൽ ബാങ്ക് അവർക്ക് മുഷാറക്ക കോൺട്രാക്റ്റിൽ പണം നൽകും. ആസ് റിട്ടേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല, അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും റീപേയ്മെൻറ്റ് വരിക. So once the principal amount of the loan is completely repaid, the profit sharing arrangement is concluded. ആ ഒരു കമ്പനി എന്നാണോ അവരുടെ റീപേയ്മെൻറ്റ്, അവരുടെ ലോണിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അന്ന് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ് കോൺട്രാക്റ്റും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ഒരു മുദാറബ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ എ മുദാറബ ഈസ് എ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിങ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ഹൂ പ്രൊവൈഡ്സ് ലാബർ വൈൽ ദ ഫൈനാൻസിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് സോ ദാറ്റ് ദ ബോത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് ആർ ഷെയർഡ്. ഇൻ ദിസ് transaction, an owner entrusts funds to a trustee who returns the principal and a share of profit after using the fund for a specified purpose. Such participatory transactions between capital and labor reflect the Islamic view that the borrower must not bear all the risk, cost of failure, resulting in an balanced distribution of a income. അതായത് ഒരു മുദാറബ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഓർ ഒരു വ്യക്തി ലേബേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ബാങ്ക് ഒരു മുദാരിബായിട്ട് ഫണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു വ്യക്തി ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നും ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പ്ലസ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറും കൂടെ ആയിരിക്കും ബാങ്കിന് കിട്ടുന്ന റീപേയ്മെൻറ്റ്. ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ഒരു മുദാറബ കോൺട്രാക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ബോറോവർ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാ റിസ്ക്കും ഓർ ദ ഫെയിലിയർ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോവുക എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബോറോവർ ആയിരിക്കില്ല ഇതൊന്നും വായിക്കേണ്ടത്. ആരാണോ ഫണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടത്. അതായത് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത്തരം നഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഒരു മാനേജീരിയൽ പോസ്റ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോറോവറുടെ കഴിവുകേട് മൂലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ബോറോവർ തന്നെയായിരിക്കും വഹിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇജാറ കോൺട്രാക്റ്റിലാണെന്നിരിക്കെ the transaction allows a bank to purchase an equipment or machinery and lease to the client who may ultimately take absolute ownership. ഒരു ഇജാറ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബയറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ട് ഇവർക്ക് ലീസിന് കൊടുക്കും. സോ ഈ ലീസ് എമൗണ്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് അടച്ച് ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മൊത്തം എമൗണ്ട് പ്ലസ് ബാങ്ക് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റും കൂടെ റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഓണർഷിപ്പ് ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഫൈനാൻസിൽ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ മെത്തഡ്. ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ വി ക്യാൻ സേ an Islamic transaction which strictly disallows the prohibited items and it only allows the allowed items by the Sharia principle or the Islamic principles. This is called Islamic transaction. Thank you, students.